जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल सर पता नहीं केड़ा मैं आना मैडम कितने घंटे अपने आजो बैठ जाइए कर दो सारे बह जान पिछे बैठी हुई इस तो पहला कि मैं मेरे सत्कारयोग साडे साबका मेयर साहब हरचंद सिंह गोलवाड़िया साडे कैंडीडेट हरीश राय ढांडा जी मेरे सामने विराजमान मेरिया बीबियां भैन छोटे ते वड्डे वीर चलो फतेह की सांझ करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वार्ड अपना मैं जो गल करनी चाहना मैं मेयर साहब जी की बड़ी इस हल्के में देन है अपने वार्ड में देन है। ये 2-3 गलियां मेयर साहब मेरे वाले वार्ड के विच पईयां सी इस बार दोनों पासे नहीं डबल वोटां सी हाँ जी हाँ जी ये साडे भी लगे दोनों पासे वोटां बन गई हाँ जी 40 तो भी 50 अच्छा जी मैं हुणे दस के ये पहली गल शुरुआत आप इत्थों करिए भी इत्थों 95% वोटां इत्थों अकाली दल नूं पईयां जी। बोले सो पहला आप गल करिए जी अज दे चोण मैदान की पहला तो तुलना करते हैं आप मैं गल्लां करदा स्पीच देनी मैनूं थोड़ी घट आउंदी है गल्लां करदा आप परिवार बैठे सारा परिवार गल्लां करदे पहला तो आप कैंडीडेट देखने ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट ने उन्होंने कैंडीडेटों के विच साडा कैंडीडेट कित्थे स्टैंड करता तो वो साडे मूहरे कित्थे स्टैंड करते हैं उन्हों का स्टैंड तो तुसीं पिछले 2 दिनों के विच देखते ही पे होंगे। किसी ने फड़ाता किसी ने छुड़ा लिया कोई छुट गया गोलियां चला के कोई फड़े गए पता नहीं किने फड़ाया किने छड्या की होया कि नहीं होया। एक साडे कैंडीडेट ने ईमानदार बार एसोसीएशन के 7 बारी प्रधान रहे आ गया पंजाब हरियाणा हिमाचल बार कौंसल के प्रधान रहे इतों काबलियत की अपन पता लग जाता भी साडा कैंडीडेट कितने थे वो कितने ने। एक पासे बदमाश एक पासे शरीफ इंसान। कल आप अपने बच्चों को किसी बदमाश के नाल भेजना पसंद करांगे किसी शरीफ के दफ्तर भेजना पसंद करांगे या आप जाना पसंद करांगे। जे कोई आपको कह दे मैं मेरा ही छोटा भरा है मेरा भरा इत्थे भी खड़ा मैनू कहे मैं ढांडा साहब के दफ्तर चलिया मैनू कोई नहीं पवा रात को 10 बजे आ जाए घरे या 11 बजे आ जाए। जो कह दे मैं बैसा के दफ्तर चलिया या मैं करवल के दफ्तर चलिया मैनू तो इतराज होगा भी की पता ठीक वापस आऊगा सट खाऊगा कि किसी दे मारूगा की होगा। इतने आप कैंडीडेट की काबलियत समझ आने भी साढ़े की की आप 10 मिनट घरे बह के सोच के देखिए तो 10 साल बहुत बड़े होंगे 10 साल आप इन्होंने 2 भरावां नूं दिते अपने हल्के वास्ते। इन्होंने सानू रखे ही गलियां नालियां ते जां मोहरा लाउण ते भी मोहरा लवाउण आ जाओ गलियां नालियां दा आपां कही जाइए भी साडी सीवरेज बंद आ के ठीक कर जो साडी जाली बंद आ ठीक कर जो। ये इत्थे दी सोच साडी रखी। इस तो अगे जे गल करिए भी साडे इत्थे कोई स्कूल
ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਮਐਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਚਲਾਤਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲਵੜੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਤਮਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਆਤਮਨਗਰ ਜਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸ ਨਗਰ, ਆਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੇ ਮੋੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੜਵਲ ਤੇ ਬੈਂਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੜਵਲ ਤੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਪੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਭੋਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗਾ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਰਹਿائش ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੇਅਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਚੂਸੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 1 ਰੁਪਈਆ। ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। 2023 ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2023 ਚ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਂਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ 2023 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ MSME ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਇਹ MLA ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਨਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਆਤਮਨਗਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਗਲਤ ਪਾਤੀ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ श्री हरीश राय टांडा जी और इलाका निवासियों, और सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए, कोई भी रस्ता मांझे ना रवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां 2022 ਦੀਆਂ जो विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ हो रही ने, जिस ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 20 फरवरी ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। अपने सामने सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ने, सारे ने ही सारे को पहुँच करनी होंगी है, लेकिन हल्का निवासियों का अपना ये फर्ज बनता है कि अच्छी तरह कोप कर सारिਆਂ का आपस कंपैरिजन कर कंपेयर करन कि किहड़ा बंदा साडी वोट का सही हकदार है। बहुत ही सीनियर एडवोकेट हरीश राय टांडा जी, जिन्होंने सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल होना ने इस इलाके की सेवा वास्ते भेजा विशेष तौर पर, क्योंकि उन्होंने तक भी रिपोर्टां पहुँचदियां ने पब्लिक दियां कि इत्थों के लोग पिछले MLA तो बहुत दुखी ने, जिन्हों ने इस इलाके की जरूरतों को कभी देखा ही नहीं। जिस तरह मेरे तो पहले ही दस रहे थे कि विधान सभा के विचों आपां RTI के विचों भी रिकॉर्ड कढ़ा सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ 2 MLA इतों बनते आ रहे हैं दखनी तो और आतमनगर तो, क्या उन्होंने
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜੋ 2 ਟਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਬੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ SAS ਨਗਰ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ MLA ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਦੀ FIR ਦਾਇਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੇਬਲ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਨॉन ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਮੋਸ਼ ਲਾਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਜੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ MLA ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਰੁਣ ਕਮਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਦੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ हैं। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਮੈਂ बैठ चुका है, 4.5 साल रहे हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं इस्तीफा दे के वकालत शुरू कर ली अपनी। बड़ा संतोख सी, संतुष्ट सी, पर एक हादसे ने मैनू मुड़ के लिया के थोड़ी कचहरी जगह खड़ा करता। हादसा सी एक औरत दे नाल धक्का कि ਉਹਦੀ सुनवाई ना हो। महल्ले दियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ लोग अपनी धी कहते हैं, एक पिंड दियां हुण धी कहते हैं। 4 घर छड़ के उस महल्ले की कुड़ी इस दरिंदे दे हवस का शिकार हुई। ਉਹਦਾ केस रजिस्टर तक नहीं किया क्योंकि यह बहू बनी है, ये ताकतवर है, भारत भूषण आशू वाले की बनती है, मित्रता है, पर कार में तोड़िया। 6 महीने के संघर्ष बाद परचा रजिस्टर कराया, सारी पुलिस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ, DGP तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं कि अदालत ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। क्या इस मुल्क च कोई औरत सेफ नहीं? जे धक्का होवे वो केस रजिस्टर नहीं करा सकती। इस तकलीफ दे विच ते मैं जो इन्हां तो गालां सुनियां, जो अपने निजी शक्ल बारे मेरे ते कमेंट्स कीते, फेसबुक ते मैनू गालां गंदियां गंदियां, मेरे ते कुछ इल्जाम कि मैं भी रेपिस्ट हैं, झूठ तूफान बोल के कि मैं डर जावां। जिन्नी बार इन्होंने मेरे नाल धक्का किया उन्ना ही मैं तकड़ा बना, उन्नी ही मेरे शक्ति है। ਉਹੀ शक्ति मैनू थोड़े अगे लैके आई है। इन्होंने बंगारिया सी कि तू चलिया कारतूस है, तू आ साडे भाई नाल लड़। इन्हां दा हैगा सनी कैद। उस श्रीमान जी का मैं चैलेंज एक्सैप्ट करके थोड़े अगे आया। मैनू कोई भै नहीं, कोई डर नहीं इन्हां तो। मैनू करवल नूं 10 पुलिस के बंदे चाहिए, करवल नूं 50 बंदियां दीयां गड्डियां पिछे तुरन नूं चाहिए, कुलवंत सिद्धू नूं चाहिए, बैंसा नूं चाहिए। मैनू कोई भै नहीं, कल्ला आना कल्ला जाना, क्योंकि मेरी आत्मा साफ है। मैं कोई फरेती नहीं, कोई चिट्टे कपड़े पा के हाथ उच्चे नहीं करता, कोई लोकां च मैं साध बन के दिखाने की कोशिश नहीं करता। मेरा जीवन लोकां नूं पता है। मैं कोई इन्हां वांगू बोर्ड नहीं टंगदा। 10 सालों के बाद इन्हों लगता लोगों ने शक्ल नहीं पता, अपन बुद्धियां टंग टंग के लाइया सब जगह। करवल साहब शक्ल लोगों नहीं जानते। इन्होंने 20वां हिस्सा बोर्ड ला के भी मैं थोड़े तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तुम मेरा नाम जानते कि नहीं जानते? मेरे कोई कृपान नहीं है, कोई गंडासे नहीं है, कोई पिस्तौल नहीं है। मेरे को दिमाग ते जुबान का मिलन है, मेरे को जज्बात हैं, मेरे को मजलूम दे नाल खड़ के जबर दा सामना करने की शक्ति है। जे गुरु गोबिंद सिंह अत्याचार के खिलाफ वंश वार सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो केवल थोड़े अगे वोटा मंगना है। नेताजी कहते सी मुझे खून दो मैं जाति दूं। मैं कहना तुसी मैनू वोट दो, बदमाशी मुक्त आतमनगर का। ना मैं करनी बदमाशी, ना मैं करनी लड़ाई, मैं सजदा करना आतमनगर की भलाई। हरीश राय टांडा जी जिंदाबाद, हरीश राय टांडा जी जिंदाबाद। ये इलाका जिथे तुसी खड़े हो इस टाइम, इस इलाके की शुरुआत, यदि बुनियाद शुरू हुई मेलरगंज तो। अंग्रेज DC सर वेकफील्ड जिहड़े पहला कॉलोनी बनाई फील्डगंज, वेकफील्डगंज है, लोग इहनूं वेटफील्ड कह देंगे। ये मिलरगंज नहीं है, मिलर्सगंज है। मिलर हुंदा है खराद उचराण वाला। पहली खराद लुधियाने च अंग्रेज लैके आए ते उस खराद का सफर 60 तो अगे चलिया। पिंडां चों लोकी आए, पूरे पंजाब के पिंडां चों, लुधियाने के पिंडां चों, तरन तारण तो आए, गोलवड़िया साहब भी उत्थों दे आए, गाबड़िया साहब भी उत्थों दे आए, कोई मखू तो आया, कोई मोगे तो आया। दूर दहाड़े तो मेहनत कश लोगों ने आके इत्थे इंडस्ट्री लाई, छोटे छोटे प्लॉट खरीदे, नीचे इंडस्ट्री के उत्ते मकान। इसने पंजाब नूं हिंदुस्तान के उत्ते इंडस्ट्रीयल स्टेट का दावा दिता। इस इलाके ने लुधियाने नूं मैनचेस्टर का नाम दिता। इस इलाके की बदकिस्मत कि सिमरजीत सिंह बैंस MLA ते कंवरजीत करवल दोने एक दूजे नाल लड़ते नजर आए, आतमनगर की गल करते नजर नहीं आए। तुसी 10 साल दोनों के मूँह चों एक बार आतमनगर लिए कोई मंग करते सुनिया होवे, मैनू वोट ना पाइयो, इन्होंने वोट पा दियो। इन्होंने आतमनगर के मुद्दे की गल की होवे, तुसी मैनू वोट बिल्कुल ना पाइयो। ये इलाका 23 तक फैक्ट्री रह सकती है, 23 बात जानी है, इनू रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया है। किसी ने सरिया नहीं कि कानून पढ़ो जानो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है डेडिकेटेड, मतलब कि खास किस्म की इंडस्ट्री दे जोन्स बनाने।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਪਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਦਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਆਸ ਸਪੈਸ਼ਲ MSME ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਜਿੱਦਨ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਨ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ 15% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 15%। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਗਿਣ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਚ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਗਰੀਸ ਤੇ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਿਫਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਊ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗੀ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 13 ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਔਰਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 1982 'ਚ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 60-70 ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 350 ਬੱਚੀਆਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ? ਆ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ SGPC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ 17 ਕਿੱਲੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉਡ 10 ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ SGPC ਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਗਿੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸਚਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ, ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ,
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। 117 ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਗਏ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ? 24 ਘੰਟੇ ਬਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਨਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ? ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਟਾਕੂਏ ਚੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਮਐਲਏ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ 300-400 ਬੰਦਾ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਡਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਨੌਲੇਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਿੱਟਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਆ? ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਵੇ ਘੁਮਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਚੂ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਡੀਸਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼। ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚੰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਨੀ, ਗਰੀਬ ਗਰੂਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ 111 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ। ਕਰਵੜ ਵਰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਟਾਣਾ ਲੁਟਾ ਲੈ। 20,000 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਚ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 18 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ 100 ਰੁਪਏ ਚ 65 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੱਝ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਗਾਂ 75,000 ਦੀ, ਬੱਕਰੀ 35,000 ਦੀ, ਕਤੂਰਾ 10,000 ਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000। ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਗੈਰਤ ਸਾਡੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, 2 ਐਡੇ ਬੱਚੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਤੜਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 20,000 ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਉਹੀ SC-BC ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਊਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਊਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 48 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਕੋਰੇ ਸੱਚ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚੰਨੀ, ਗਰੀਬ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦਾ, 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੀ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 200 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ। 170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, 170 ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਟੋਭੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਲਿਪਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਖਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। 170 ਕਰੋੜ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੈਂਸ ਦੇ ਵਧੇ ਇਹ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਧੇ ਹੈ। ਉਹ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। 2 ਅੱਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, 29 ਏਕੜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, 12 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਓਪਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂੰ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 27% ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 27%। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 33 ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 13 ਤੇ ਲਿਆਏ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ 27 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਬੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ 20% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਊ। ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੰਗੇ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੋਰ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਬਣਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਕਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਬਣਨਗੇ।
ਸਭ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਇਆ, ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਜਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੰਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਘਰ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਆਇਆ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਈ ਅੰਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਾ ਗਿਆ, ਡਕਾਰ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਚੰਨੀ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਗਏ। 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਲੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 60 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2000 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 400 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 1% ਹੈ। 1% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ, 1% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ, 100 ਚੋਂ 1 ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ BA ਬੂਏ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਪਲੋਮੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਖਰਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਨਰ ਆਊਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਮਾਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚੂਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਸੋਧ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, 2-3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, 100 ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਪੈਸੇ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ। ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੈਂਪ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਹਦੀ ਲਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ 1-2%, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜੂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ। ਐਪ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਰਪਲਸ ਲੋਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਭੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੌਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੋਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਖਰਾਬੀ ਬੰਦ, ਝੂਠ ਬੰਦ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਖਤਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਊਗਾ ਜੱਜ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਫਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਦੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬਟਨ ਦਬ ਬਸ ਕਰਾਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੀਸਨਾ ਆਦਮੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ MLA ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਭਗਾ ਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ। 36 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। 14,000 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਮੀਸਨੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਟੰਗ ਦੇ ਨੇ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਛੱਡ, ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਖੋਲਿਆ। ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ, ਭਰੇ। ਮੈਂ 5000 ਦੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ। ਜੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪਕਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪਾਣਾ? 14,400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ 200 ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ 1000 ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦੂੰ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੁਮਾਲ 'ਚੋਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ। 20 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਤੇ, 20 'ਚੋਂ 12 ਭੱਜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂਡਰੈਕਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਕਬਜ਼ੇ NRIs ਦੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੁਣ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ? 900 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ TV ਤੇ ਲਾਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੋਗੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। 5 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ, 65 ਬੰਦੇ 117 'ਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ। ਕੋਕੜੂਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਵਾਦ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਕੋਕੜੂਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਛੱਟ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਆਓ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ,
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ मैं दसूंगा स्पीकर साहब आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है जुल्म नहीं करती है की गल है मुख्यमंत्री ने उन्होंने बिठाना तुसी अपने बच्चों को पढ़ाने ला दो जो शराबी होवे जिहदे नाल दा बैठा MP इन्हां दा खालसा कवे कि जी बदबू आंदी है मेरी सीट बदलो जिन्होंने बच्चों के पढ़ाने ते नहीं लाते तुसी कहंदे पंजाब दी लगाम संभाल दो एक मौका केजरीवाल को भाई भले मान साहब तू दिल्ली है ना तू इत्थे आना मैं गल्लां कोरियां करदा फूलका ईमानदार बंदा सी मेरे तो 1 साल सीनियर सी लॉ च मैं उहदी कदर करदा 84 दी तब के लड़ाई लड़ी बंदे ने थोड़े नाल क्यों नहीं अज भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया क्यों छड्ड गया धर्मवीर गांधी वधिया बंदा सी MP वो तुहानूं क्यों छड्ड गया कुमार विश्वास क्यों छड्ड गया जोगिंदर यादव क्यों छड्ड गया तुहानूं शांति भूषण जिहने तुहानूं 2 करोड़ का चैक दिता पार्टी खुली होने दे टैक्स का पेड पैसा प्रशांत भूषण जिहड़ा न्यायिक ईमानदार बंदा है क्यों पार्टी चों कढते तुसीं क्यों छोटेपुर नूं तुसीं पार्टी चों कढिया क्योंकि ईमानदार तुहानूं जचदा नहीं जिहड़ा उंगली करे वो फबदा नहीं ये गल है झाड़ू वालियां दी मैं कोरियां गल्लां करदा गल वो करिए जिहड़ी आतमनगर नूं सहती होगी मैं आतमनगर च तुहाडे आया गुंडागर्दी खत्म करे बिना मैं इत्थे जाना नहीं पैर कढ के बैठूंगा देखूंगा कि मैं गुंडागर्दी करदा मेरा असला ते हथियार मेरी जुबान ते दिमाग है मेरे कोल कोई कृपान नहीं मैनू कल कुट्टन आ जान कुट लैन मैनू मैं बराबर हाथ भी नहीं चक रहा मैनू कोई खौफ नहीं है पर मेरे च जज्बा है कि इन्हों खत्म करूंगा इन्हों गुंडा राज खत्म करूंगा तुसी मेरा साथ दो तुसी मेरा साथ दो एका करो इन्हों तुरदे करो मेरे जो वोट 5% लगे हैं कोई गल नहीं वोटां नाल कोई ताल्लुक नहीं है भुलेखिਆਂ च ना रह जाओ वोटां नाल वोटां पैणियां जिवें लगे आ वोट तुहानूं दस दिंदा डाबा मार्केट पूरी दी पूरी 90% मैनूं वोट पाऊगी किसी दे मेरा बोर्ड नहीं लग्या होया मैं गया दुगरी एक घर च 2 बोर्ड एक पासे करवल दा अद्धे घर च 20 फुट मत्था है 10 फुट करवल दा 10 फुट बैस दा मैं कहा एक दा घर है हसन लग गया बंदा बेटा मैं एक दा ला ले 2 क्यों लाया कहंदा जी कलेश पांदे हैं लड़दे हैं इनू वोट थोड़ा पानी है वोट तुहानूं पानी तुसीं अपनी गली महल्ले च जिहदे घर लग्या कुंडी खड़का के पुछ के आइए कि भाई वोट किहनूं पानी 2 करोड़ दे वोट लगे एक 2-2 करोड़ दोनों दे एक MLA एक हल्का इंचार्ज तो सिद्धू ने भी 1.25 करोड़ दे लगे ते मैं 40 लाख च खर्चा करना है दसो मैं किवें ला दूं मैं इलैक्शन कमीशन नूं लिख के भेजे कि भाई आ की कर दो 2 करोड़ दे वोट ते मैं इन्हां नाल लड़ाई किवें लड़ां मेरे वर्कर ते सपोर्टर कहंदे आ तू सूम है तू पैसे नहीं खर्चदा तेरा प्रचार नहीं है फिर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਵਲ ਪੇ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਟਾਕੂਏ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ तो किड्डी की गल होगी वो बेचारे इहदी मदद करते हैं नाल खड़ते हैं चिट्टा बेच लेते तां की हो गया इन्हां तो माफी मंगो जाके इन्हां ते हथ पैर जोड़ो DGP साहब सलूट करो कि साडे तो गलती होगी जिन्नी पुलिस तुसीं आतमनगर चलाइए बाहर कटो इत्थे अमन ते शांति है शरीफां दा राज है MLA साडा साध है हलका इंचार्ज साडा गऊ है ते साडा तीजा आम आदमी पार्टी दा बंदा वो तो बेचारा अज तक कोई जुर्म कट्टा ही नहीं बंदे ने बेचारे ने क्यों यह जे काम करते गल सही नहीं है हाले तो पुलिस तहकीकात करूगी कि इन्होंने किया भी कि नहीं किया ये लड़े भी कि नहीं लड़े तहकीकात बिना थोड़ा होगा तहकीकात होगी फिर तहकीकात का रोल बनूंगा फिर रोल बन के तहकीकात सही जाऊगी क्या हालात है क्या मजाक उड़ाते सरकार ऐसी निकम्मी नहीं होनी चाहिए जिहड़ी चीज तुसी दसो लड़ाई हुई कि नहीं हुई
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕਰਵਲ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਟੰਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਕਮ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਟਾਂਡਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜੈਮਲ ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਆਰਐਮਸੀ ਔਰ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 25-25 ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਾਵਾ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਜੈਮਲ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਮਲ ਪੈਲਸ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਕੈਂਪਾਕੁਲਾ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਅੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਕੰਗਨਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਤਲ ਕੰਡਾ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਾਸਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਰੂਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਟ ਸੀ ਉਹ ਤਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਔਰ ਬਜਰੀ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਰਐਮਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਔਰ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। 400 ਕਰੋੜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। 6-6 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। એનર્ਜੀ ਸਰਪਲਸ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਠੀਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਲ ਗੋਲ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ
ਸੜਕਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਟੌਪ ਤੇ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਬਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਕੈਂਪ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਐ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆਰਸੀਸੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ